NCOC حکام تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے. تعلیمی اداروں کی بندش SOP سمیت اہم معاملات پر غور ہوگا. وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج ہوگا. 9 نکاتی ایجنڈا جاری. ٹاسک فورس ری اسٹرکچرنگ کی فائد جاری سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی. پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ہاؤس حملہ کیس میں عمران خان کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری. مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی یا دیگر جرائم کے ارتکاب کا الزام نہیں. پولیس چالان کے مطابق عمران خان نے کارکنوں کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سے منع کیا. تھانہ 2 کلومیٹر سے کم فاصلے پر ہونے کے باوجود لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا تحریری حکم جاری کر دیا. نصرت شہباز کی حاضری معافی کی درخواست مسترد. اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی جائے. BRT کی بسز 2 دن نہیں چلتی، خراب ہو جاتی ہیں. اگر پبلک ٹرانسپورٹ ختم کی جائے تو لوگ کیا کریں گے؟ پشاور ہائی کورٹ کی BRT روٹ کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی کے خلاف کیس میں ریمارکس. DG پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور چیف ایگزیکٹو ٹرانس پشاور کو کل طلب کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا رات گئے بغیر پروٹوکول کے دورہ. عثمان گزدار منصوبے کی تکمیل میں تاخیر پر برہم. چیف انجینئر کو عہدے سے ہٹا دیا. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. جو سراسر غلط ہے، آج میری کوئی سردار صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی اب میں کہنا پرانی ملاقاتیں تھیں جو نادانستہ طور پر ہوئی ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا یہ پارٹی وائلیشن بنتی ہے. پارٹی رکنیت معطلی کا ڈر. لیگی رکن اسمبلی اظہر عباس چانڈیا کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی تردید. کہا نادانستہ طور پر پرانی ملاقاتیں ہوئی، علم نہیں تھا کہ یہ پارٹی قواعد کی خلاف ورزی ہے. جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ میری وزارت جانے کی خوشی مکس اچار پارٹی خصوصاً نون لیگ کو ہوئی. وزیر اعظم کا سپاہی ہوں، ہر ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھاؤں گا. ٹرمپ یا جو بائیڈن وائٹ ہاؤس کے نئے مکین کے لیے امریکہ میں انتخابات. ووٹرز اور سپورٹرز کا جوش و خروش دیدنی. امریکہ میں بذریعہ ڈاک اور پرسنل ووٹنگ کی نئی تاریخ رقم. 10 کروڑ سے زائد افراد نے پولنگ کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر دیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا جھٹکا. 1.25 لاکھ ووٹ مسترد کرنے کی ریپبلکن پارٹی کی درخواست سپریم کورٹ سے مسترد. عدالتی فیصلہ خلاف آنے کے باوجود ٹرمپ کا انتخابات میں فتح کا دعویٰ. کہا جو بائیڈن کرسی صدارت پر بیٹھ گیا تو پھر چین امریکہ پر قبضہ کر لے گا. جو بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ کورونا سے قوم کی حفاظت میں ناکام رہے اور نسلی تعصب کو پروان چڑھایا. کسان ایک مرتبہ پھر سراپا احتجاج. پاکستان اتحاد کا لاہور میں ٹھوکر نیاز گیٹ پر دھرنا. حکومت سندھ کی طرح پنجاب میں بھی گندم کا ریٹ 2000 روپے فی من کرے. مظاہرین کا مطالبہ. کوئٹہ میں نان بھائیوں کی ہڑتال. 12 دن بعد ختم. تندور کھل گئے. 250 گرام کی روٹی کی قیمت 20 روپے مقرر. نوٹیفیکیشن جاری. 20 روپے سے زائد وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پشاور میں ضلعی انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن. کارخانوں مارکیٹ میں سینکڑوں دکانیں اور کیبنز مسمار. پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا.
कराची में पुलिस एहलकार मनशियात फरोशी में मुलव्वस 5 रोज पहले रिक्शे से एक मन चरस बरामद हुई। थाने पहुंचते पहुंचते सिर्फ 6 किलो रह गई। गिरफ्तार ड्राइवर के इंकशाफ पर 5 एहलकार मुअत्तल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मियां चन्नू में मामूली तल कलामी पर शादी में शिरकत के लिए आया नौजवान खंजर के वार से कत्ल, दूसरा शदीद जख्मी। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार। लाश और जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। उधर मियां चन्नू में तेज रफ्तार मुसाफिर बस जीटी रोड पर सिटी एंट्री गेट से टकरा गई। ड्राइवर समेत 7 मुसाफिर जख्मी हुए। बस का अगला हिस्सा तबाह हो गया। दरिया किनारे सोने की तलाश, कदीम रिवायत, ब्याह में भाषण डैम की तामीर के बाद सोना ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। हुकूमत खुसूसी पैकेज का ऐलान करे, गिलगित बल्तिस्तान के सोनेवाल कबाइल का मुतालबा। व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन? वोटर्स आज अमेरिका के आइंदा सदर का इंतखाब करेंगे। 10 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने पोलिंग के आगाज से पहले ही अपने वोट कास्ट कर दिए। दुनिया भर के ममालिक ने अपनी नजरें अमरीकी इलेक्शन पर जमा रखी हैं। वोटर्स और सपोर्टर्स का जोशो खरोश भी दीदनी है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि व्हाइट हाउस के नए मकीन की जंग आज हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कांटे का मुकाबला है। वोटर्स आज अमेरिका के आइंदा सदर का इंतखाब करेंगे। कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? ट्रंप या जो बाइडेन? अमरीकी आज अपना सदर चुनेंगे। वोटर्स और सपोर्टर्स का जोशो खरोश बढ़ गया। तकरीबन 16 करोड़ वोटर्स आज अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। अर्ली वोटिंग के तहत 10 करोड़ से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। दोनों हरीफों ने अवाम का एतमाद जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। ट्रंप और जो बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में इख्तितामी इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। अंदाजों के मुताबिक जो बाइडेन को अमरीकियों का पसंदीदा उम्मीद। अमरीकी लोगों के तासुरात आपने देखे। उधर अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सास में 1.25 लाख वोट मुस्तरद करने की रिपब्लिकन पार्टी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। ये वोट ड्राइव थ्रू मकामात पर कास्ट किए गए थे। अदालती फैसला खिलाफ आने के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में फतह हासिल करने का दावा किया है। कहा कि जॉर्जिया और फ्लोरिडा में उन्हें बढ़तरी हासिल है। कहा जा रहा है कि टेक्सास में सख्त मुकाबला है, लेकिन वो ऐसा नहीं समझते। 4 साल पहले भी यही कहा था और वो जीत गए थे। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन का कहना है कि इलेक्शन में ट्रंप का पत्ता साफ कर देंगे। जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप कोरोना से कौम की हिफाजत में नाकाम रहे और नस्ली तासुब को भी परवान चढ़ाया। अमेरिका में नए सदर के इंतखाबात के लिए आज पोलिंग होगी। डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन? अमेरिका के नए हुक्मरान का फैसला आज वोटर्स करेंगे। अमेरिकी वोटर्स का रुझान क्या बता रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और माहिर अबलागियात डॉक्टर उवैस सलीम, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, और हमें ज्वाइन करेंगी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और तज्जियाकार अनीला अली, कराची से हमारे साथ होंगी। अनीला, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उवैस, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा। क्या कहते हैं अमरीकी, क्या इरादा है उनका, किसको वो देंगे